اقتصادی، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи муфассали ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон барои иштирок дар маросими ифтитоҳи мусобиқаҳои байналмилалии бозиҳои оянда 2026 вориди шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри остона президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олжас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахри саф ороста буд. 29 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон барои иштирок дар маросими ифтитоҳи мусобиқаҳои байналмилалии бозиҳои оянда 2026 вориди шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри остона президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олжас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахри саф ороста буд. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар доираи иштирок дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи байналмилалии бозиҳои оянда дар Остона бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосимҷомарт Тоқаев мулоқот намуданд. дар рафти суҳбат сарони ду давлат вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дӯстӣ, шарикии стратегӣ ва ҳампаймонии миёни Тоҷикистон ва Қазоқистонро баррасӣ намуданд. ҳар ду ҷониб аз динамикаи мусбати ҳамкорӣ қариб дар ҳама соҳаҳо изҳори қаноатмандӣ намуданд. аҳамияти идомаи муколамаи мунтазами сиёсӣ байни давлатӣ ва густариши робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн таъкид карда шуд. ба афзоиши тиҷорати дуҷониба ва рушди ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт ва логистика, технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шуд. суръати баланди афзоиши гардиши тиҷорати дуҷониба дар нимаи аввали соли равон таъкид карда шуд. бо назардошти вазъи кунунӣ бозорҳои энергетикии ҷаҳонӣ ва минтақавӣ ҷонибҳо афзоиши минбаъдаи содироти маҳсулоти нафтии Қазоқистонро ба бозори Тоҷикистон баррасӣ намуданд. вобаста ба бахшҳои фарҳангию башарӣ ҷонибҳо алоқамандии худро ба тақвияти раванди мубодилаи эҷодӣ, таълимӣ ва академӣ, инчунин густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои сайёҳӣ, варзиш ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак изҳор намуданд. ҳамкории бисёрҷониба дар доираи сохторҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ низ мавриди баррасӣ қарор гирифт. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон бо даъвати президенти ҷумҳурии Қазоқистон дар шаҳри Остона дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи байналмилалии бозиҳои оянда 2026 иштирок намуданд. 29 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон бо даъвати президенти ҷумҳурии Қазоқистон дар шаҳри Остона дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи байналмилалии бозиҳои оянда 2026 иштирок намуданд. бояд гуфт ки бозиҳои оянда рамзи давраи нав мебошад ки дар он фарҳанги ҷисмонӣ ва технологияҳои пешрафтаи рақамӣ бо ҳам муттаҳид шуданд. ин формати инноватсионӣ рӯҳияи замонро инъикос мекунад ва рушди варзишҳои анъанавиро бо имкониятҳои бепоёни зеҳнии фазои киберӣ муттаҳид месозад. мавриди зикр аст ки
чунин ташаббусҳо на танҳо ба рушди технологӣ нигаронда шудааст, балки ба таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эътимод байни мардумони ҷаҳон мусоидат мекунанд. мусобиқаи байналмилалии бозиҳои оянда намояндагони пешбари ҷомеаи инноватсионии варзиширо дар бар мегирад ва меъёрҳои навро барои рушди варзиши рақамӣ дар кишварҳо муқаррар хоҳад кард. роҳҳои замонавӣ на танҳо воситаи пайванди шаҳру деҳот, балки омили муҳими рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум мебошанд. бо татбиқи корҳои навсозии роҳи автомобилгарди Ёвон, Ваҳдат, Норак боз як қадами устувор дар самти ободонӣ, таҳкими инфраструктур ва рушди минтақа гузошта мешавад. мавзӯъро Исмоил Соҳибназарён ва Мусои Нурмуҳаммад идома медиҳанд. ободии ватан мароми мост. зери ҳамин унвон дар ноҳияи Ёвон корҳои ободониву созандагӣ бо вусъати тоза идома дошта, дар баробари бунёди иншооти гуногуни иҷтимоиву истеҳсолӣ, таҷдиду азнавсозии роҳҳои мошингард низ мавқеи меҳвариро касб намудааст. ба пуррагӣ таҷдиду мунфарш гардидани қитъаи 18 километраи роҳи автомобилгарди Ёвон, Ваҳдат, Норак бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ, муассиси ширкати Ғайюр гурӯҳ Акбар Асадулло, намунаи барҷастаи саҳмгузории бахши хусусӣ дар рушди ватан арзёбӣ мегардад. иқдоми мазкур дар заминаи дастуру ҳидоятҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида, бозгӯи ҳамкории самарабахши мақомоти маҳаллӣ бо бахши хусусӣ мебошад. роҳи мазкур солиёни зиёд ба таҷдиду азнавсозӣ ниёз дошта, бинобар фарсудагии қисматҳои зиёди он барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт мушкилоту монеаҳо эҷод мекард. тавре масъулон иброз медоранд, бо мақсади мутобиқ намудани роҳ ба талаботи муосири соҳаи роҳсозӣ, тамоми техникаву механизмҳои зарурӣ, мутахассисони соҳибтаҷриба ва масолеҳи хушсифат сафарбар гардида, қабл аз мунфаршкунӣ корҳои тахту ҳамворсозӣ ва мустаҳкам намудани таҳкурсии роҳ бо сифати баланд анҷом дода шудааст. роҳи мошингарди Ёвон, Ваҳдат, Норак ки ба шоҳроҳи байналмилалии Душанбе, Кӯлоб, Хоруқ пайваст мешавад, аҳамияти муҳими стратегӣ дошта, ҳамарӯза садҳо воситаи нақлиёт аз он истифода мебарад. мо ба ҳамин роҳ бисёр рафтомад мекардем ва дар фаслҳои зимистон ва тобистон бениҳоят барои ҳаракат кардани тамоми воситаҳои нақлиёт душвор буд ва имрӯз хушбахт аз он ҳастем ки ин роҳ таъмир шуда истодааст ва ҳамаи мардум метавонад бе ягон мушкилӣ рафта ба манзилашон бирасанд. ин роҳ барои рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи Ёвон аҳамияти калон дошта, таҷдиду азнавсозии он имкониятҳои интиқоли босуръати маҳсулоти кишоварзиву саноатӣ, дастрасӣ ба инфрасохтори муҳими иҷтимоӣ, рушди соҳибкорӣ ва густариши фаъолияти истеҳсолиро боз ҳам беҳтар мегардонад. ҳамчунин бо дар назардошти он ки ин масир аз миёни доманакӯҳҳо, ҷангалзорҳо ва боғу тогзорҳои зебо мегузарад, метавонад ба рушди соҳаи сайёҳӣ низ такони ҷиддӣ бахшад. ба хотири солиёни зиёд хизмат кардани ин роҳ мо тамоми стандартҳоро ба назар гирифта назорат карда истодем. аллакай аз дарвоза корҳои мунфаршкунӣ оғоз шудагӣ аст. мо ҳаракат мекунем ки дар муҳлати муайяншуда роҳро ба истифода диҳем. паҳноии роҳ 7.5 метрро ташкил медиҳад, ғафсиш 8 сантиметрро. тибқи лоиҳа дар баробари мунфарш намудани роҳ, насби аломатҳои роҳ, кашидани хатҳои уфуқӣ ва дигар унсурҳои инфрасохтори роҳу коммуникатсионӣ низ пешбинӣ гардидааст, ки ба таъмини бехатари ҳаракат мусоидат хоҳад кард. тавре масъулон иброз медоранд, маҳз бо раҳнамоӣ ва дастуру ҳидоятҳои пайвастаи сарвари давлат, имрӯз дар тамоми гӯшаву канори мамлакат, аз ҷумла дар ноҳияи Ёвон, садҳо иншооти таъиноти иҷтимоиву истеҳсолӣ бунёд гардида, роҳҳо, пулҳо, муассисаҳои маорифу тандурустӣ ва дигар иншооти муҳими инфрасохторӣ навсозиву бунёд мешаванд. таҷдиди пурраи роҳи мошингарди Ёвон, Ваҳдат, Норак яке аз намунаҳои барҷастаи чунин сиёсати созанда мебошад. ин иншооти муҳими инфрасохторӣ на танҳо барои сокинони ноҳияи Ёвон, балки барои тамоми истифодабарандагони ин масир аҳамияти бузург дошта, ба рушди соҳибкорӣ, афзоиши гардиши иқтисодӣ, тавсеяи ҳамлу нақли молу маҳсулот ва таҳкими робитаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ такони ҷиддӣ мебахшад.
роҳи мошингарди маҳаллӣ ҳудуди деҳаи ҳомиёни ноҳияи балҷувон ки маркази деҳаро бо шоҳроҳи балҷувон ховалинг пайваст мекунад бо саҳми сокинон навсозӣ ва мунфарш карда мешавад. чунин иқдом дар партави сиёсати созандаи ҳукумати кишвар ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва баҳри таъмини зиндагии шоистаи мардум татбиқ мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. این راهی محلی دهه همیانی جماعت دهات سفیدچشمه ناحیه بلجوان است. سالهای طولانی است که مردم از این راه استفاده میبرند. با گذشت سالها و در نتیجه حادثه‌های طبیعی این راه کنده و فرسوده گشته برای رفت و آمد ساکنان مشکلات زیادی را به بار آورده است. برای حرکت واسطه‌های نقلیاتی و بارکشانی مخصوصا در فصل زمستان و بهار اهالی دهه با مانعگی‌های زیاد روبرو میشدند. در زمینه تطبیق سیاست سازنده حکومت مملکت و تشبثکاری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ساکنان وطندوست دهه همیان با هم سرجم و متحد گردیده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بهر آبادی محلی خود کمر همت بستند. محض در نتیجه اتحاد و همبستگی نوسازی و منفرشنمایی بیش از 5 کیلومتر راه محلی دهه نقشه‌گذاری شده کارهای عملی آغاز گردیدند. آغاز این تدبیر سازنده با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، ساکنان محلی، متخصصان و جلب تکنیک‌های راهسازی در فضای دوستی و همرامی شروع گردید. حالا مرحله تخت و هموارکنی، کندن جنس‌های کوهی، وسیع‌کنی و استوارگردانی زیرقبتی راه آغاز گشته، روند عملی سازی نقشه پیشبینی گردیده سرعت بخشیده می‌شود. اجرای چنین تشبث افتخار خرد و بزرگ دهه را به بار آورده است. با دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در تمام گوشه و کنار جمهوری کارهای آبادانی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی به مرام ادامه دارد. ما باشندگان دهه حامیان جماعت دهات سفیدچشمه ناحیه بلجان اقدام پیشگرفته پیشوای معظم ملت را سرمشق کاری خود نموده اقدام گرفته‌ایم که با دستگیری مردم دهه و شخصان خیرخواه راه دهه‌مان را تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی اسفالت‌پوش نماییم. طبق نقشه پیش بینی شده راه مذکور تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی منفرش کرده می شود. همچنین در شفت این راه ماشینگرد بنیاد راه پیاده‌گذر، جویبارهای آبروی بتونی و تامین روشننمایی نیز در نظر است. تجدید این راه در عرفه استقبال جشن ملی برای ساکنان محلی دستاورد بزرگ و ارزشمند محسوب می یابد. ободи ҳар кӯчаю маҳалла аз ҳамдилӣ ву масъулиятшиносии сокинониён оғоз меёбад. дар шаҳри Исфара низ бо сами соҳибкорони ватандост ва сокинони фаъол корҳои созандагӣ ва ободонӣ рӯз аз рӯз густариш ёфта маҳаллаҳо симои тоза касб менамоянд. яке аз чунин иқдомҳои шоиста дар маҳаллаи Носиробод амалӣ гардида корҳои мунфаршкунии роҳ аз чароғонкунии кӯчаҳо бо маром идома доранд. гузориши Собир Айёбӣ ва Саҳбони Қурбон. با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساکنان شهر اسفاره با عملهای سازندگی و بنیادکاری جریان تازه بخشیده سهم خود را در پیشرفت دیار محبوب و گلگوشکوفایی تاجیکستان عزیز می‌گذارند. در این ردیف با مقصد بهتر نمودن شرایط زیست ساکنان و آباد و زیبا گردانیدن مکان زیست در هر یک محله و کوچه کارهای سازندگی با مرام ادامه دارد. در محله ناصرآباد شهر تصمیم گرفتند که با تشبث و سهم صاحبکاران وطندوست و ساکنان محله منفرش‌کنی راه‌های داخلی را در مسافه 1 کیلومتر به انجام رسانند. این تشبث و اقدامات سازنده از جانب ساکنان آبادکار و صاحبکاران وطندوست و سخاوتپیشه دستگیری یافت و دست جمعانه منفرش کردن راه‌های داخلی کوچه محمدیه و محله را آغاز نمودند. ما کارهای آبادانی وسعت داده به نزدیکی به نقشه گرفته بودیم که همین 1 کیلومتر راهی بالای کانال اسفالت میکنیم. من توربه آبش خوابانده شدیم، اسفالت میره سر کردیم. این همش به شرافت تینجوی آسایشتگی. ما البته آینده با هر کوچه‌ای میکردیم. کار آبادانی چراغانکنی آبی نوشوکه همش حساب گرفتگی. این بعضی جاش پهنایش 7 متر 6 متر هر خیل شدگی، بعضی جاش 9 متر جاش ما از این بردباری‌های زمان شکرگزار شده همین کار آبادانی به سهم خودمون گذاشته هستیم. این
این اقدام برای آسان گردیدن حرکت واسطه‌های نقلیات و پیاده‌گردان اینچنین بهتر شدن اینفراستراکتور محله مساعدت می‌نماید. همزمان در کوچه‌های محله کارهای چراغانکنی نیز عملی گردیده برای تأمین روشنی و بلند برداشتن سطح امنیت شرایط مساعد فراهم آورده می‌شود. مؤسسه نگهداری راه‌های اتومبیلی شهر با سفربرنامه‌ای تکنیک و تجهیزات و کارمندان بهر صفتاً اجرا نمودن کارها مساعدت نموده نیت دارند منفرش‌کنی راه و کوچه‌ها را روزهای نزدیک به انجام رسانند. مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر اسفره تا امروز زیاده از 26 کیلومتر راه‌های محلی را اسفالت پوش نموده ایستاده است. در آینده نقشه داریم که زیاده از 100 کیلومتر راه‌های دهه‌ای و محله‌های شهر را با صفت اعلی به سامان رسانیم. ساکنان و صاحبکاران محله شروع شدن روند تعمیر و از نفسازی راه‌ها را نشان سرجمی و یکدیگر فهمی و استواری صلح و ثبات در جامعه و یکمرامی ساختارهای دولتی و جامعه شهروندی در سمت آباد و زیبا گردانیدن دیار محبوب ارزیابی نمودند. مسئولین ابراز می‌دارند که کارهای منفرش‌کنی و چراغانکنی کوچه‌ها در دیگر محله‌های شهر نیز مرحله به مرحله ادامه یافته در دایره نقشه‌های سازندگی باز یک قطار لایحه‌های آبادانی عملی خواهند شد. در دایره استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در دهه آبی باریک جماعت دهات دلیانی بالای ناحیه دیوشتیچ کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه گرفته است. از جمله با سهم ساکنان وطن دوست منفرش‌کنی 4 کیلومتر راه آغاز شده، همزمان کارهای تخت و هموارکنی و سبزگردانی یک گوشه دهه ادامه دارد. گزارش در این خصوص. در دهه آبی باریک جماعت دهات دلیانی بالای ناحیه دیوشتیچ امروزها کارهای تخت و هموارکنی و سبزگردانی یک گوشه دیار ادامه داشته این اقدام سازنده به یک رویداد مهم حیات ساکنان تبدیل یافته است. در دایره استقبال ارزنده از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در این دهه دارای بیش از 4000 اهالی منفرش‌کنی 4 کیلومتر راه قبلا ناآباد آغاز یافت. راه مذکور سالهای زیاد همچون راه اساسی رفت و آمد ساکنان به شمار می‌رفت. امروز باشد با آغاز گردیدن کارهای منفرش‌کنی امید مردم دهه به راه هموار و آباد و زندگی باز هم بهتر نیروی تازه گرفته است. حالا در این موضع تکنیک‌های راهسازی به طور وسیع استفاده شده کارهای تخت و هموارکنی و منفرش‌نمایی راه اساسی با مرام ادامه دارند. قید کردن ضرور است که اقدام بنیاد راه‌های آباد محصول همدلی و همکاری ساکنان مهنت دوست و وطن پرور، صاحبکاران برون مرزی و اشخاص به حج رونده بوده هر یک استقامت کننده دهه با حس بلند مسئولیت شهروندی و محبت به زادگاه در آبادی این گوشه دیار سهم گذاشتند. ساکنان دهه آبی باریک جماعت دهات دلیانی بالا اساساً به ساحه کشاورزی مشغول بوده در تامین روزگار خویش از مهنت صافدلانه و استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی بهره می‌گیرند. در دهه چیل خواجگی دهقانی فعالیت داشته اهالی با زحمت سازنده در رشد استحصالات کشاورزی و آبادی محل سهم ارزنده خود را می‌گذارند. از این رو بهتر نمودن حالت راه‌ها و رشد اینفراساختور دهه برای ساکنان اهمیت خاصه داشته کارهای راهسازی و آبادانی به فراهم آوردن شرایط مساعد برای رفت و آمد اهالی و انتقال محصولات کشاورزی مساعدت خواهد کرد. امروز مردم آزادانه فعالیت برده ایستادند. در کجای نباشد هم صلح و صلاح حکم فرما است. از این لحاظ مردم با دل پر مهنت قرین نموده انمون مبلغ پسنداز جمع نموده خودش را هم برای روزگار خودش و هم برای آبادانی دیارش خرج نموده ایستاده است. ساکنان دهه آبی باریک خوب درک نمودند که آبادی وطن از آبادی هر یک دهه، محله و کوچه آغاز می‌یابد. از این رو آنها در پیروی از سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با حس بلند مسئولیت در آبادی زادگاه خود سهم ارزنده خود را می‌گذارند. همین است که مردم این دهه زیبا منظر با روحیه بلند سازندگی و عزم و اراده قوی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی آمادگی می‌گیرند. با ادامه چنین تشبس‌های سازنده و دستگیری مقامات محلی ناحیه دیوشتیچ سیمای دهه روز از روز آباد و زیبا گردیده شرایط زندگی مردم باز هم بهتر خواهد شد. زیرا هر راهی آباد، هر کوچه زیبا و هر گوشه سبز و خرم قبل از همه نشانه محبت مردم به وطن و سهم آنها در آبادی تاجیکستان عزیز است. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، ناحیه دیوشتیچ، اخبار.
معاملات غیرقانونی مواد مخدر عمل نامطلوب و طبق مقررات قانونگذاری جنایت می باشد. کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی فعالیت گروه متشکل جنایتیش را مشاهده نموده در نتیجه عملیات تفتیشاتی دلیل جنایی را معین و اعضای آن را دستگیر نمودند. تفصیلات در گزارش نوبتی. масъалаи мубориза ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир яке аз самтҳои афзалияноки фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта. дар ин ҷода таи солҳои охир корҳои муайян ба сомон расонда шуданд. барои содир намудани ҷиноятҳои вобаста ба муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир дар миқёси ҷумҳурӣ ҳамасола даҳҳо нафар аъзои гурӯҳҳои ҷинояткори нашаҷалоби фаромиллӣ боздошт ва тибқи қонунгузории кишвар ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. дар ҳафти чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии кормандони мақомоти амнияти миллии тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри Турсунзода ҳолати қочоқи маводи мухаддир ба хориҷи кишвар ошкор ва пешгирӣ карда шуд. аъзои гурӯҳи ҷиноятии қочоқбари фаромиллӣ шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Юлдошев Ҳусниддин Абдусаломович соли таваллудаш 1987 сокини ҷамоати деҳоти Пахтаободи шаҳри Турсунзода боздошт ва аз ӯ дар ҳаҷми махсусан калон зиёда аз 42 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира гардид. зимни чорабиниҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки Юлдошев Ҳусниддин Абдусаломович мақсад дошт ки ин миқдор вусъи нашаоварро ба хориҷи кишвар интиқол диҳад. дар натиҷаи ташхиси криминалистии маводи мусодирашуда маълум карда шуд ки он воситаи нашаовари нави ҳашиш буда вазни холисаш 42 килограмму 110 граммро ташкил медиҳад. собит гардидааст ки 1 грамм маводи мухаддир метавонад ба саломатии зиёда аз 10 нафар инсон осеби ҷиддии ҷисмонӣ расонад. пас агар 42 килограмм маводи нашаовар мусодира намегардид, он ба ҳаёти зиёда аз 420 000 нафар сокини сайёра зарари ҷуброннопазир мерасонид. дар асоси далелҳои шайъӣ нисбат ба Юлдошев Ҳусниддин Абдусаломович бо дастрасии муддаҳои 200 қисми 4 ва 289 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. масъалаи муқовимат бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир бояд ҳамчун мубориза барои наҷоти фарҳангу ҳуввият, асолати миллӣ ва ояндаи ҳар миллат дониста шуда. ҳеҷ фарди солимақлуб бо фарҳанг аз иштироку саҳмгузорӣ дар пешгирии қучоқ, муомилот ва паҳнсозии маводи нашадор худро набояд дар канор гирад. кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз сокинони ватандӯсти кишвар даъват менамояд ки кӯмаки беғаразонаи хешро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷиҳати аз байн бурдани омилони ҷиноят ва дар маҷмӯъ решакан кардани ҷинояткорӣ дариғ надоранд. با مقصد استفاده ثمرناک منبع‌های برقرارشونده انرژی امروز در منطقه‌های گوناگون کشور از جمله ولایت مختار کوهستانی بدخشان نیروگاه‌های برقی آفتابی بنیاد می‌شوند. در این زمینه در دهه رژ ناحیه شغنان ساختمان نیروگاه آفتابی با اقتدار 5 مگاوات در حال انجامیابی قرار دارد. گزارش ماهیره طاهر. таъсири тағйирёбии иқлим ва афзоиши талабот ба нерӯи барқ имрӯз кишварҳоро водор намудааст ки бештар ба истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия рӯ оваранд. яке аз чунин иқдомҳои муҳим сохтмони нерӯгоҳи барқии офтобӣ дар мавзеи рожи ҷамоати деҳоти сучони ноҳияи шуғнон мебошад. нерӯгоҳ дар масоҳати зиёда аз 7 гектар бунёд гардида дар он 4752 адад панели офтобӣ насб карда шуданд. иқтидори умумии нерӯгоҳ зиёда аз 5 мегаватт буда тибқи нақша он дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор мегирад. дар баробар иншоотҳои барқии обӣ инчунин нерӯгоҳҳои алтернативӣ яъне офтобӣ ва бодӣ низ сохта шуда истоданд ва хеле ки маълум аст ки мо июни соли 2025 дар вақти ташрифи ҷаноб олӣ ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба таври маҷозӣ дар деҳаи роҷи ҷамоати деҳоти сучони ноҳияи шуғнон санги асос нерӯгоҳи офтобӣ гузошта шуд. ин нерӯгоҳ дар масоҳати 30 гектар дар баландии 2600 метр бо иқтидори 30 мегаватт бунёд гардида истодааст. тибқи нақшаи пешакӣ мо бояд дар вақти таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии ба истифода дода мешавад. панелҳои офтобӣ нурҳои офтобро ба нерӯи барқ табдил дода бидуни истифодаи сӯзишворӣ барқи аз лиҳози экологӣ тоза истеҳсол мекунанд. афзалияти асосии онҳо дар он аст ки ҳаворо ифлос намесозанд, партовҳои газҳои гулхонаиро коҳиш медиҳанд ва махсусан барои минтақаҳои дурдасти кӯҳистон манбаи устувори таъмини нерӯи барқ ба ҳисоб мераванд. бо истифода аз чунин технологияҳо вобастагӣ аз манбаъҳои анъанавии энергия низ коҳиш меёбад. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкорони ватанӣ барои истеҳсол намудани панелҳои офтобӣ 7 декабри соли 2025 таҳти рақами 22 дар
قسم 10 ماده 251 کودکس اندوز تغییرات ایلاوه ها وارد گردند و موافق این تغییرات ها یعنی واردات و تحویل من بعده تجهیزات منبع‌های انرژی برقرار شونده یا اینکه پنل های آفتابی و همزمان تبدیل دهنده برق اینورتر و تجهیزات های ذخیره کننده برق اکومولاتورها همزمان تجهیزات های قسم های احتیاطی و تکمیل اونها از پرداخت اندازه ارزش ایلاوه شده آزاد گردیدند. این اقدام خراجات صاحبکاران را کم کرده امکانیت تطبیق لایحه‌های نو انرژتیکی را وسیع می‌گرداند و برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی زمینه فراهم می‌آورد. طبق معلومات مقامات گمرک ولایت مختار کوهستان بدخشان تنها در 6 ماه سال 2026 به ولایت 1226 عدد پنل آفتابی وارد گردیده است. این آمار نشان می‌دهد که طلبات به تکنولوژی‌های انرژی آفتابی سال تا سال افزایش یافته. شماره استفاده برندگان آنها در ولایت زیاد می‌گردد. در برابر آنکه امروز تمام محله‌های اهالی نشین ناحیه مرغاب از حساب نیروگاه‌های آفتابی با برق باصفت تامین می‌باشند، مورد استفاده قرار گرفتن نیروگاه نو آفتابی ناحیه شغنان نیز قدم مهم در راه تحکیم امنیت انرژتیکی، رشد اقتصاد سبز، حفظ محیط زیست و بهتر گردیدن سطح زندگی ساکنان ولایت خواهد بود. با چنین اقدام تاجیکستان بار دیگر ثابت می‌سازد که رشد انرژتیکی سبز نه تنها هدف اقتصادی بلکه مسئولیت مهم اکولوژی و سهمگذاری در حفظ اقلیم سیاره می باشد. مهیره طاهر، مبارک شاه رستم، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، اخبار. طبق معلومات سازمان جهانی تندرستی در 40 سال اخیر در جهان شماره گرفتاران دیابت قند 4 مرتبه افزایش یافته است. اگر بیماری سری وقت تشخیص و نظارت کرده نشود میتواند سبب مشکلات جدی گردد. شرح بیشتر در تهیه اهل دین شهاب دین. солҳои охир ба диабети қанд на танҳо шахсони миёнасол балки ҷавонон ва ҳатто наврасони 12-15 сола низ гирифтор мешаванд. мутахассисони соҳаи тиб омили афзоиш ва ҷавоншавии ин бемориро аз тағйири тарзи ҳаёт, истеъмоли ғизои аз ҳад зиёд ва номуносиб, хӯрокҳои серкарбогидрат, нӯшокиҳои ширин, камҳаракатӣ ва афзоиши фарбеҳӣ рабт медиҳанд. гирифтор шудан ба бемории диабети қанд бисёр омилҳо шуда метавонад. яке аз омилҳош ин ирсӣ мебошад ва дигар омилҳош тарзи ҳаёти носолим бурдан имрӯз сабаб шудааст ки бемории диабети қанд дар байни ҳам кӯдакон, наврасон, калонсолон рӯзторӯз зиёд шуда истодааст ва аз ҷумла ин истеъмол кардани ғизоҳои носолим, реҷаи нодурусти хоб, яъне кам ҳаракатӣ, хӯрокҳои сари роҳӣ, яъне барои ташнагиро шикастан истеъмол мекунанд, аз нӯшокиҳои ширини газдор, яъне ки инам метавонад яке аз омилҳои пайдоиши яъне бемории диабети қанд шавад дар инсоният. диабети қанд бемории хатарнок аст ва тибқи маълумот ҳамасола гирифторони ин беморӣ ба ҳадди 6-10% афзоиш меёбанд. ғизои дуруст, риоя намудани парҳез, машғул шудан ба варзиш, назорати вазн ва доштани оромии рӯҳӣ омилҳое мебошанд ки барои пешгирӣ ва табобати диабети қанд мусоидат менамояд. бемории диабети қанд аз стресси зиёд, асабхастагиҳои дуру дарози зиёд ки оқибатҳояш ба депрессия оварда мерасонад, ин ҳам омил шуда метавонад ва ба ҳамин хотир ҳар як шахс метавонад ҳаёти солимро пешбарӣ кунад ва бемор нашавад ва бидуни дору зиндагӣ кунад. эҳтиёт намудани саломатӣ ва пешгирӣ намудани худ аз гирифтор шудан ба ҳама гуна беморӣ беҳтар аз табобат намудан аст. солимии ҷомеа ва ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон яке аз рукунҳои муҳимтарин рушди иҷтимоии иқтисодии ҳар як кишвар ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ барои дарёфти роҳҳои табобату пешгирӣ ва коҳиши ин беморӣ масъулони соҳа даст ба коранд то дар камшавии ин беморӣ саҳми назаррас гузоранд. бино ба маълумоти кормандони агенти обу ҳавошиносии кишвар ҳарорати ҳаво то санаи 1 август баланд мешавад. ҳарорати баланди ҳаво метавонад ба омадани селҳои хусусияти пиряхӣ боис гардад. гузориши хабарнигорони мо. дар тоҷикистон гармӣ аз меъёр зиёди ҳаво боз чанд рӯзи дигар боқӣ мемонад. аниқтараш ин вазъ то 1 август идома ёфта аз сокинон эҳтиёткориро ҳангоми сафар ва гаштугузор дар ҳавои гарм тақозо мекунад. дар ноҳияҳои доманакӯҳию кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон эҳтимоли ба вуқӯъ пайвастани ин вазъ вуҷуд дорад.
дар ҳавзаҳои дарёҳои Панҷ, Зарафшон ва дарёи Вахш баландшавии сатҳи об пешгӯӣ мешавад. Аз ин лиҳоз масъулин аз шаҳрвандон тақозо менамоянд ки аз сафарҳои безарурат ба минтақаҳои кӯҳӣ, соҳилҳои дарёҳо ва мавзеъҳои дорои хавфи сел худдорӣ намоянд. طبق پیشگویی پیشکی اجنسی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هوای گرم در جمهوری تا 2 آگوست باقی میماند، یعنی که حرکت کردن موجهای گرم از منطقه جنوب، یعنی که از ایران، عراق و پاکستان حرکت کردن هوای گرم مشاهده می‌گردد و تا 2 آگوست در جمهوری هوای گرم باقی میماند. در ولایت ختلان حرارت هوا شبانه تا 25 درجه گرم، روزانه باشد تا 39-44 درجه گرم می‌شود. در ولایت سوخ و تابع مرکز حرارت شبانه تا 20-25 درجه گرم می شود، روزانه باشد تا 37-42 درجه گرم می شود. در منطقه های کوهی ولایت سوخ هوا شبانه تا 12-17 درجه گرم می شود، روزانه باشد تا 27-32 درجه گرمی در نظر است. در منطقه های کوهی تابع مرکز باشد هوا شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه باشد تا 33-38 درجه گرم می شود. در غرب ولایت مقداری کوهستانی بدخشان اینچنین گرمی هوا تا 2 آگوست باقی میماند. هوا در غرب ولایت مقداری کوهستانی بدخشان شبانه 15-20 درجه گرم، در بعضی ناحیه‌ها تا 22-24 درجه گرم می شود، روزانه باشد 30-35 درجه گرم، در بعضی ناحیه‌ها تا 39-40 درجه گرم می شود. در شرق همین ولایت هوا شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه باشد تا 18-23 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه نیز تا 2 آگوست هوای گرم باقی میماند. هوا شبانه در شهر دوشنبه 23-25 درجه گرم باشد، روزانه تا 37-42 درجه گرمی در نظر است. با سبب گرم شدن حرارت هوا در بعضی منطقه‌های کوهی تا به مرکز ولایت سوخ و غربی ولایت مقداری کوهستانی بدخشان سر زدن ضرورت‌های سیل خصوصیت پیداخی داشته پیشگویی کرده می شود. همچنین در این روزها از ساعت 11 تا 16 سیر و گشت را در کوچه کم کنند. کودکان، کلانسالان، زنان حامله و شخصان گرفتار بیماری‌های دلورک و راه‌های نفس خود را از تاثیر گرمی و چنگ و غبار محافظت نمایند. استعمال طعام مایع و آب، نوشاکی‌های میوگی و افشار توصیه داده می شود. از نوشیدن نوشاکی‌های شیرین و اسپریتی باید خودداری نمود. دوام چند سال اخیر با تغییر اقلیم، موج‌های شدید گرما و حرارت بلند به سلامتی قشرهای آسیب‌پذیر اهالی، خصوصا پیرانسالان، زن‌های حامله و شخصانی که دارای بیماری‌های مزمن میباشند تهدید جدی ایجاد می‌نماید. از این رو در چنین روزها از تاثیر بی‌واسطه گرمی آفتاب خود را دور نگاه دارید و در خانه وقت خود را بیشتر در حجره سلقین گذرانید. اگر شخص در خود علامت‌های سرشارزنی، ضعیفی، تشویش، تشنگی شدید و یا درد سر حس کند، باید هرچه زودتر به کارمندان طبی محل زیست یا به یاری تعجیلی مراجعه نماید. سالهای اخیر در ولایت سوق روند تشکیل کارگاه و کارخانه‌های کارکرد میوه و سبزیجات و بندوبست آن مطابق با استانداردهای جهانی و در این زمینه افزایش شدن اقتدار صادراتی کشور گسترش پیدا می‌کند. تقویت روند استحصالات در کارگاه و کارخانه‌ها باعث به آن شده است که در دوام 6 ماه سال روان از ولایت به خارج کشور زیاد از 1000 تن کنسرو میوه و سبزیجات صادرات کرده شود. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. در ولایت سوق امکانیت و اقتدار کارکردی همه‌جانبه میوه و سبزیجات زیاد بوده، همساله حجم بیشتری محصولات تیار از جمله افشوره، نوشابه، مربا و دیگر نمودی کنسرو میوه و سبزیجات به خارج مملکت صادرات کرده می شود. جهت زیاد نمودن حجم استحصالات و وسیع نمودن خریطه صادرات، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران تدبیرهای ضروری را عملی نموده، فعالیت بیشتر از 40 کارگاه و کارخانه کارکرد و بندوبست محصولات کشاورزی را تقویت می‌بخشد. با توجه به استفاده همه‌جانبه امکانات و اقتدارهای صادراتی، خصوصا رعایت عهده‌داری‌ها عاید به طلبات صفت و بلند برداشتن رقابت‌پذیری محصولات وطنی، دوام سالهای اخیر در ولایت شماره کارگاه و کارخانه‌های کارکرد و بندوبست محصولات کشاورزی زیاد گردید. چون این کارخانه ها اساساً در شهر و ناحیه‌های خوجند، اسفره، استرافشان، کنیبادام، اشت، باباجان غفورов به کار درآورده شدند که در آنها اصلاً کارکرد و بندوبست میوه خشک، سبزیجات، استحصال نوشابه، افشوره، مربا و دیگر نمودی کنسروها مطابق به طلبات و استانداردهای جهانی راه‌اندازی گردید. طبق معلومات آماری در ولایت دوام 6 ماه سال روان 10 میلیون و 700 هزار قطعه شرطی کنسرو میوه و سبزیجات استحصال کرده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 1.13 مرتبه زیاد می باشد.
ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сирдарё ки дар шаҳри хуҷанд аз ҷумлаи калонтарин корхонаҳои истеҳсолӣ дар самти коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоб меравад, ҳамасола ҳаҷми бештари маҳсулоти тайёрро ба Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон содирот менамояд. ҳоло дар ин корхона давраи коркарди зардолу ва шафтолу идома дошта, ҳамчунин занону духтарон бо истифода аз имконият ба омодасозии консерваи сабзавот машғуланд. меваю сабзавот асосан аз хоҷагиҳои кишоварзии вилоят харидорӣ карда мешавад. тибқи маълумот корхонаи мазкур дар давоми 6 моҳи соли равон ба ҳисоби 9 миллиону 300 ҳазор сомонии маҳсулот истеҳсол кардааст. корхонаи мо аз соли 2011 таъсис ёфта то инҷониб корҳои худро давом дода додем. маҳсулотҳои кишоварзиро аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон дастрас намуда коркард мекунем. айни замон зиёда аз 60 намуд маҳсулот истеҳсол менамоем. коргаро бошад 56-57 нафар коргар дорем. бунёди коргоҳи истеҳсоли зарфҳои ғунҷоишашон гуногун барои маҳсулоти тайёр ҳам идома дошта, амалӣ гардидани ин иқдом имкон медиҳад ки ҳаҷми истеҳсолот боз ҳам зиёд шавад. бо мақсади зиёд намудани ҳаҷми содироти консерваи меваю сабзавот ба хориҷи кишвар бо ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ бунёди боз 4 корхонаи дигар дар минтақаи озоди иқтисодии суғд ва шаҳрҳои Исфара, Панҷакент ва ноҳияи Ашт амалӣ карда мешавад. истифодаи оқилонаи замин ба таъмини амнияти озуқаворӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ аҳамияти калон дорад. шаҳри Ҳисор ки дорои иқлими мусоид ва заминҳои ҳосилхез мебошад, истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ хуб ба роҳ монда шудааст, ки он метавонад манбаи муҳими истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар минтақа бошад. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. истифодаи самараноки ҳар як ваҷаб замин яке аз масъалаҳои муҳими рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқавории кишвар ба ҳисоб меравад. бо назардошти имкониятҳои мусоиди табиӣ, сокинони шаҳри Ҳисор аз заминҳои назди ҳавлигии худ ба таври васеъ истифода намуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд менамоянд. парвариши сабзавот, картошка, полезӣ ва дарахтони мевадиҳанда дар заминҳои назди ҳавлигӣ имкон медиҳад ки оилаҳо бо маҳсулоти тару тоза таъмин гардида, хароҷоти рӯзгор коҳиш ёбад. илова бар ин фурӯши маҳсулоти зиёдатӣ метавонад манбаи иловагии даромади аҳолиро афзун гардонад. 8 сутиқи замин дорем. ҳамин заминмо хӯрданмо намебурояд, фурӯхтан намебурояд. чизи худмонда хонаи худмон. ҳамидор, бодринг, боимҷон, каду ҳарчи аст инҷа маҳсулот ҳар намуда дорем. ҳар як ваҷаби заминро самаранок истифода мебарем. кишоварзони шаҳри Ҳисор барои ба даст овардани ҳосили баланд имсол кишти тирамоҳии зироатҳоро дар майдони 1900 гектар сари вақт гузаронида, бо истифода аз усулҳои муосири агротехникӣ, обёрии сарфакорона ва тухмии хушсифат ҳосили фаровон ба даст оварданд. имсол хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамоаи шаҳри Ҳисор тасмим карданд дар масоҳати 1980 гектар киштакҳои зироатии кишоварзӣ гузаронанд. то ба ҳолати имрӯз дар масоҳати 1900 гектар қариб наздик ба 1900 гектар киштакҳои гузаронда, яъне таъмини дурнамои пешмигардиро 93% таъмин намуда. дар баробари ин қитои заминҳои наздиҳавлигӣ 4907 гектар замини коромро ташкил медиҳад ки имрӯз хоҷагиҳои аҳолӣ низ аз ин заминҳо самаранок истифода бурда ҷиҳати истеҳсоли маҳсулот ва дар доираи таъкидҳои пешои муаззами миллат барои захира намудани маҳсулоти кишоварзӣ барои давраи тирамоҳу зимистон, яъне аз ҳисоби маҳсулоти сабзавотӣ бахусус помидор, қаламфури ширин, булғорӣ ва дигар зироатҳои лӯбёнагӣ дар заминҳои наздиҳавлигии худ кишиш намуда барои давраи тирамоҳу зимистон маҳсулот захира менамоянд. истифодаи оқилона ва мақсадноки ҳар як ваҷаб замин на танҳо масъулият аст, балки саҳми арзандаи деҳқонон дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифати ватанӣ мебошад. аз ин рӯ ҳар як оила бояд замини наздиҳавлигии худро самаранок истифода бурда, дар рушди кишоварзӣ ва ободии диёри хеш саҳми арзанда гузорад. гузориши Дилшод Раҳмонзода ва Садриддин Иброҳимзода аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоотии ахбор. омодасозии кадрҳои баландихтисоси ҳарбӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, барои таҳкими иқтидори мудофиавӣ ва ҳифзи амнияти миллӣ нақши калидӣ дорад. дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон маросими тантанавии хатми навбатии курсантону афсарони ҷавон баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон
مراسم تنتنوی ختم نوبتی کورسانتان و افسران جوان برگزار گردید. چرابینی با اشتراک راهبریت، هیئت آموزگاران، نمایندگان ساختارهای نظامی و پدر و مادران ختم کنندگان در فضای افتخاری و تندرستی جریان گرفت. ضمن سخنرانی تاکید شد که آماده‌سازی کادرهای بلند اختصاص حربی یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته برای تحکیم اقتدار مدافعوی و حفظ امنیت ملی نقش کلیدی دارد. محض توسط چنین مؤسسه‌های تعلیمی نسل نوی افسران صاحب کسب و صادق به وطن به کمال می‌رسند. مکتب بازآموزی کادرهای مرکز تعلیمی پایتخت قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت سنه 29 سپتامبر سال 2020 افتتاح کرده شده است که اسیمخانه‌های برهوا با همه مواد و اشیاءهای عیانی برای تعلیم ضرور مجهز کرده شده است. در مکتب مذکور طبق برنامه تعلیمی کورس‌های کوتاه مدت آموزان نمودن افسران جوان، پرپرشگان، متخصصان مقامات نظارت سرحدی تشکیل و گذرانیده می‌شود. گفته شد که در دوام فعالیت این درگاه علم و مردانگی تا امروز زیاده از 228 نفر افسران جوان آن را ختم نموده در جزو تامهای قشونهای سرحدی صادقانه و با شرفانه خدمت کرده ایستادند. همزمان امسال نیز زیاده از 100 نفر کورسانتان تحصیل خود را با موفقیت انجام داده به صف حامیان مرز و بوم کشور می‌پیوندند. من باوری دارم که فرزند من و دیگر فرزندهایی که در اینجا اشتراک دارند خدمت مادر وطن را صادقانه میکنند. در فرجام مراسم به ختم کنندگان دیپلم سپارده شده برای آنها در راه خدمت من بعد کامیابی ها آرزو گردید. افسران جوان نیز اظهار داشتند که دانش و تجربه اندوخته خود را بهر حفظ استقلال و صاحب اختیاری تاجیکستان، تامین امنیت سرحدی دولتی و حفظ دستاوردهای ملی روانه خواهند کرد. مراسم ختم با گذاشتن تنتنوی ختم کنندگان و صدا دادن سرود وطندوستانه انجام یافته. بار دیگر از آمادگی نسل جوان حامیان وطن برای اجرای وظیفه‌های پرشرف خدمتی شهادت داد. در ناحیه تیمورملیک همه‌ساله بهره تعمیر و نوسازی و بنیاد بنا و انشاءات ساحه معارف اینچنین فراهمسازی شرایط لوازمات خانش تدبیرهای سری وقتی اندیشیده می شود. امروزها کارهای تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی، بنیاد صنفخانه‌های علاوگی و مؤسسه‌های تا مکتبی با مرام ادامه دارد. این همه تدبیر اندیشی‌ها بهره آمادگی‌ها به سال نو تحصیل روی کار گرفته شدند. گزارش در این خصوص. در دویره آمادگی‌ها به سال نو خونش در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه تیمورملیک تدبیرهای مهم و سری‌وقته انجام داده می‌شود. مسئولان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه با استفاده از تمام شرایط و امکانیت‌های موجوده تلاش نموده ایستادند که داخل صنفخانه و بیرون بنای مؤسسه‌ها را هر چه زودتر از تعمیر برآورند. با در نظر داشت اهمیت کلیدی داشتن در سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه معارف اولویت داده می‌شود. این است که مسئولان شعبه معارف بهره آمادگی‌ها به سال نو تحصیل و قبول خوانندگان در صنفخانه‌های زیبا و برهوا و مجهز با عیانیت‌های خوانش کارهای نظارت را سامان می‌دهند. در نزد شعبه معارف مقامات اجرایی دولتی ناحیه تیمورملیک 47 مؤسسه تعلیمی، 3 مرکز، 5 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی فعالیت دارد و در مؤسسه تعلیمی ناحیه تیمورملیک این حال 588 صنفخانه موجود است. داخلی صنفخانه‌های مؤسسه تعلیمی تعمیرش به انجام رسیده است و نمای بناهای مؤسسه تعلیمی تعمیر را آغاز می‌نمایند. تدبیر راه اندازی گردیده دست جمعانه را در قسمی از مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه تیمورملیک جهت آمادگی همه‌جانبه به سال نو تحصیل، هیئت آموزگاران با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، رابطه خوبی آموزگاران مؤسسه با صاحبکاران و ختم کردگان و والدان خوانندگان رب می‌دهند. چون این روند به سرعت کارهای تعمیری، بنیاد و نوسازی صنفخانه‌های علاوگی و مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی در جامعه شهرک و دهات ناحیه تیمورملیک باعث گردید. این حال در نزد 3 مؤسسه تعلیمی، مؤسسه تحصیلی رقم 9 34 و 40 ساختمان صنفخانه علاوگی رفته است و در نظر است که در روزهای نزدیک به استفاده داشته و از سوی بخش خصوصی باشد. در دهه راه‌افزای جمعیت گردآوران مؤسسه تعلیمی با فراگیری 10 صنفخانه علاوگی و
تالاری ورزشی تالاری مجلس که ساختمانش به انجام رسیده است و مؤسسه تو مکتبی در دهه تنوبچی جماعت و تنوبچی برای 200 کت خوب ساختمانش با مرام رفته ایستاده و در دهه روزان اینچنین ساختمان مؤسسه تحصیل تو مکتبی رفته ایستاده است. اینچنین در دهه شیبانه جماعت و شیلچه ساختمانی مؤسسه تحصیل تو مکتبی برای 60 کت خوب در روزهای نزدیک ساختمانشون به انجام رسید. در نظر است در سال نو تحصیل فعالیت را آغاز نمایند. منتظم رشد یافتن ساحه معارف در ناحیه تیمورملک ماموریت مؤسسه‌های تعلیمی و تو مکتبی و دیگر مؤسسه‌های تابع شعبه معارف را بهره جانب نمودن فعالیت درست به راه ماندن تعلیم و تربیت و به کمال رسانیدن نسل نورست اینچنین سهمگذاری در همه گونه چاره‌بینی‌های دستجمعانه هوسمند گردانیده است. مسئولان مقصد دارند که با فراهم گردیدن چنین شرایط و امکانیت‌ها منبع نیز در رشد و تقویت بخشیدن ساحه مهم جامعه معارف سهم ارزنده خود را گذارند. انورشاه سیدعلیزاده، سیدحامد شریف، ناحیه تیمورملک، اخبار. در صحیفه نوبتی همکاران ما شما را با خبرها از خارج کشور شناس می‌نمایند. توجه نمایید. سوختارهای جنگل در فرانسه به کارخانه‌های استحصال موشک‌ها و مواد ترکنده نزدیک می‌شوند. 7 ابیکتی در آن ماده‌های خطرناک نگاه داشته می‌شدند در 19 کیلومتر از آتش‌سوزی کلان جای گیرند. در اطراف آنها چراهای ایلاوگی امنیتی اندیشیده شدند. آتش اینچنین به لاگر استراتژی نظامی در منطقه بوردو تهدید می‌کند. یادآور می‌شویم که سوختار عظیم جنگل در فرانسه از هفته گذشته تا این جانب ادامه دارند. آن در عموم 420 کیلومتر مربع جنگل را خراب کرده است. یونان برای حفظ کوه الیمپ که به نزدیکی بر روی خط میراث جهانی یونسکو شامل شده است 10 میلیون یورو جدا می‌کند. در این باره رسانه‌های محلی با استناد به وزارت محیط زیست و انرژتیک کشور خبر دادند مبلغ به حفظ طبیعت، رشد انفراستراکچور سیاحی و رشد استواری منطقه روانه کرده می‌شود. باید قید کرد که الیمپ بلندترین کوه در کشور به حساب می‌رود. بلندی آن تقریباً 3000 متر می‌باشد. در قلمرو آن اولین باغ ملی یونان جایگیر است که در آن زیاده از 1900 نمود نادر رستنی‌ها و تقریباً 300 حیوان زندگی می‌کنند. غیر از این کوه در میتولوژی یونان قدیم جایگاه مخصوص خود را دارد. کمیسیای فدرالی علاقه ایالات متحده آمریکا واردات ربات‌های نوی آدمانند و چهارپایه را از چین منع کرد. قرار با ضرورت حفظ رشد ذهن صنعی در کشور اسدی امنیت‌های ملی و برگرداندن استحصالات اساسی آینده‌دار در ایالات متحده آمریکا اساس یافته است. تدبیرها تنها به مدل‌های ربات‌ها و اینورتورها دخل دارند که هنوز از سرتیفیکاسیون تنظیم کننده نگذاشتند. در عین زمان کمیسیای فدرالی علاقه ایالات متحده آمریکا اینچنین حقوق دارد اجازه‌نامه‌ها را برای فروش مدل‌هایی که علاقه برای خرید در ایالات متحده آمریکا اجازه داده شدند بازخواند کند. در مولدووا به مهلت 30 روز در بخش‌های انرژتیک و هیدرولوژی رژیم آماده‌باشی بلند جاری شد. با اطلاع مقامات کاهش سطح آبی دریای دونای و شدت گرفتن نزاع در خاورمیانه باعث خللدار شدن زنجیره‌های تأمینات و کمبودی سوزشواری گردیده است. حالا در تقریباً 10% نقطه‌های فروش سوزشواری ذخیره دیزل موجود نیست. برای بهتر کردن وضع به کشور 6000 تن سوزشواری وارد کرده شده، همچنین واردات اشیاء خام سرعت بخشیده می‌شوند. علاوه بر این حکومت مسئله استفاده منبع‌های آلترناتیوی تأمینات آب را نیز بررسی می‌کند. در نتیجه زمین‌لرزه شدتش 7.1 بال در جنوبی ژاپن در منطقه جزیره کیوسو 50 نفر جراحت برداشتند. با اطلاع رسانه‌ها مرکز زمین‌لرزه در عمق 10 کیلومتری جایگیر بوده. مقامات موقتاً از احتمال سونامی با موج‌های تا 1 متر هشدار داده بعداً آن را بیکار کردند. در پی آفت طبیعی بیش از 40,000 خانه از نیروی برق محروم شده، به خانه‌ها، راه‌ها و پل‌ها ضرر رسیده است. همچنین حرکت نقلیات خللدار گردیده است. مقامات ژاپن ساکنان را از احتمال تکراری لرزش‌ها آگاه نموده آنها را برای رعایت تدبیرهای بی‌خطری در حالت ضروری به کوچیدن به جایهای امن دعوت کردند. طبق معلومات رسمی در نیروگاه‌های برق اتمی یگان حالت غیر مقرری به قید گرفته نشده است. ورزشگران تاجیک در مسابقه نوبتی سیر جهانی جودو که روزهای 28 30 اوگوست در شویتزاریا برگزار می شود اشتراک می نمایند. دسته منتخب تاجیکستان را 14 ورزشگر معرفی می نماید. شرح بیشتر موضوع در گزارش رحمت شاهی عابد. ورزشگران تاجیک در مسابقه نوبتی سیر جهانی جودو توچکلوی بزرگ لازانا یا خود لازانا گراند سلام 2026 که روزهای 28 30 اوگوست در شویتزاریا برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. با اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین‌المللی جودو
IJF برای اشتراک در مسابقه توچکلوی بزرگ لازانه تا روز 28 ایول 379 ورزشگر 233 مرد و 146 زن از 55 کشوری 5 قاره جهان نامنویس شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 14 نفر گشتگیران داخلند که 12 نفرشان در سبقت مردان و 2 کس در بین زنان رقابت خواهند کرد. بین مردان لویق خطف دینوف در وزن تا 60 کیلو، امالی نورالی اسکندری محمدزاده هر دو هم در وزن تا 66 کیلو، مسعود احمدزاد محیدین اسداللهیف هر دو هم در وزن تا 73 کیلو، ابوبکر شریف بیروزی خوجازاده هر دو هم در وزن تا 81 کیلو، شادمان ریزایف محمد جان ابوجلیلزاده هر دو هم در وزن تا 90 کیلو، جهانگیر مجیدوف سامان کشورف هر دو هم در وزن تا 100 کیلو، منصور رحمان در وزن جمعی 100 کیلو رقابت میکنند. بین بانوان باشد اهلیه مومینова در وزن 48 کیلو و مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو برآمد میکنند. پهلوان تاجیک به این مسابقه زیر راهبری مربی گرجی ارکلای اوزنادزه آماده شده تمرین‌های دسته‌جمعی خود را در دره رامید و شهر دوشنبه انجام میدهند. مبلغ عمومی جایزه مالی مسابقه 154,000 یورو را تشکیل میدهد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن بین مردان 7 وزن بین زنان با 5,000 یورو، برندگان مدال نقره با 3,000 یورو و صاحبان نشانه برنجی با 1,500 یورو قدردانی بگردند. اینچنین ورزشگران در این مسابقه بین المللی صاحب امتیازها در فهرست جهانی میگردند. بیننده های عزیز، در همینجا برنامه اخبار به انجام میرسد. صحت و خانه آباد بمانید.